Лиги чемпионов Африки. И на ваш вопрос ответит главный тренер клуба Аль-Наср Луш Каштру и игрок команды Самир Аль-Наджи. Добре, bicho. Vai ser um jogo difícil para nós. Vai ser um jogo com complexidade elevada. Nós andamos numa sequência de jogos com muita densidade e isso está a provocar muito desgaste na equipa e خب بازی بسیار مشکل خواهد بود چون که ما برای آماده شدن وقت زیاد نداشتیم اما هدف اساسی دسته النصر این است که بدون باخت و با کسب هزینه اول به مرحله پلی‌آف راه یابد. خب چگونه که مربی قید کردن بازی بسیار مشکل خواهد بود و هدف اساسی ما این به دست آوردن 3 امتیاز است و پیش از همه راه یافتن به مرحله پلی‌آف بدون مغلوبیت. Смотрите, тяжело ли находить мотивацию, учитывая, что они уже вышли из группы, во-первых, и во-вторых, будет ли из-за того, что они вышли из группы, завтра ротировать состав, и мы не увидим завтра каких-то звезд на поле? Nós estamos em várias frentes. Nós estamos no campeonato, estamos na Supercopa, estamos na taça da Arábia Saudita e estamos na Champions. Portanto, estamos em todas as provas e já terminámos uma. خب سوال چون این بود که علاقه دسته النصر از گروه برآمده است و مربی فوتبال‌بازان چگونه رو بلند میکنند و آیا ما فردا اسیسترهای فوتبال را در میدان خوب میدونیم که نه. در جواب مربی قید کرد که ما عین حال در یک چند مسابقه ها اشتراک کرده ایستاده ایم و در آغاز موسم و در مسابقه جام عرب اشتراک کرده بودیم و پس از هر یک 3 روز بازی کردن برای دستم کمی مشکل هم هست اما هدف یک است. هدف این البته بازی خوب نشان دادن و دسته بهترین در گروه بودن است. خب بسیار از فوتبالبازان جوان رو در حیات داریم که آنها آماده هستند تا اینکه بهترین هنر خود رو فردا نشان بدهند و همچنین چیز دیگر رو باید قید نماییم که فردا ما در چمن سنی بازی خواهیم کرد که این برای ما یک تجربه نو است و خواهیم دید. Firdausi Kayamzod, Hamzada Radio. The question to Mr. Luis de Castro. So, yes, the stuff is, besides the fact that you're already qualified to the next round, millions of fans, journalists, bloggers from Kazakhstan and from some other countries, from Russia are here. And finally, Cristiano Ronaldo, world star, didn't come. We are aware about his problem, about his injury. Why you didn't manage, or maybe the person who is in charge of this problem, just of his coming to Tajikistan, just to make happy millions and millions of supporters? Thank you. Ok. O Cristiano Ronaldo é uma máquina. Not a machine. He's a man now. 38 years old. A lot of matches. خوب سوال چنین بود که ما می‌دانیم دسته به مرحله پلی‌آف برآمده است ولی بسیاری از روزنامه‌نگاران بسیاری از مخلصان امروز رونالدو را منتظر بودند و شما چه می‌توانید بگید اویدی آن که رونالدو به تاجیکستان آمد؟ مربی در جواب گفت که البته برای من خیلی مشکل است اویدی کریستیانو رونالدو حرف زدن و باید ما این چیز را درک کنیم که او نیز انسان است یعنی او یک بگیم انسان است و او 38 سال دارد برای او نیز پیوسته به میدان برآمدن شاید کمی مشکل هم باشد. من البته همه شما رو درک میکنم همه شما رو احترام میکنم مخلصان رونالدو را احترام میکنم ولی ما باید این چیز رو درک کنیم که ما پیوسته بازی میکنیم امروز یک دکبر بازی داشتیم و خوب من باید دسته رو احترام کنم چون که مربی این تیم هستم و البته وقتی که ما به مرحله پلی‌آف برآمدیم برای ما مهم آن است که رونالدو در چمن سنی بازی نکند. خسر النادي النصر من في مباراة السعودية من الهلال 3-0. شو صار مع نجوم النصراوي؟ بس المهم بالنسبة لنا. But the important thing for us أنا ما أستسلم. that to not give up.
وثقة مدربتنا فينا المدرب فينا كبيرة. And we have a big confidence from our coach. وفي المجموعة ки шумо дар бозии бисёр муҳим аз Ал-Ҳилол шикаст хӯрдед бо ҳисоби 3-0 ва чӣ гуна эҳсосот аст дар ин ҳол? дар ҷавоб футболбоз Сами Ал-Наҷиб ишора кард ки албатта шояд мо дар он ҷо сазовори бохтан будем, вале бояд як чизро ишора кунам ки аз ҳама муҳим барои мо он аст ки мо ҳеҷ гоҳ рафтода намешавем ва таслим намегардем. мо бовариро аз ҷониби мураббӣ эҳсос мекунем. Футболбозон ба худ бовар доранд ва айни ҳол мо талоши худам зиёд карда истода метавонем ки иштибоҳҳо камтар шаванд дар оянда. من تقریبا 15 سال با کریستیانو رونالدو در گرفتن توپ جلویی آواز دادم و او را بهترین شماریدم. در حقیقت ستاره است مثل اون نیست و او شاید هشتمین معجزه باشد در عالم که در فوتبال هست. سلام ما را رساند و گوید که ما کمی غمگین هستیم که او با تاجیکستان آمد و ما چون شرقیان دوست می‌دارم که ستاره ها رو زنده ببینند، او را دیده نتوانستیم. ва ҷавоби мураббӣ ин аст ки ман қабл аз ҳама мехоҳам изҳори баланди миннатдории худро ба тамоми мардуми Тоҷикистон барои чунин пешвози гарму самимӣ баён намоям ва албатта дарк мекунам ки шумо чӣ гуна Криштиану Роналдуро эҳтиром мекунед, дӯст медоред. мо ҳар рӯз бо ӯ тамрин менамоем ва дарк мекунем ки ӯ чӣ гуна мухлисони сершумори худро дорад ва албатта фикр мекунам ки ӯ низ мехоҳад ки ба кишварҳои зиёди дунё сафар намояд, вале бояд як чизро қайд намоям ки ман ҳамчун мураббӣ бояд дастаро роҳбарӣ кунам, яъне мувозинатро нигоҳ бидорам ва фикр мекунам ки ӯ фардо аз тамошои бозӣ ҳаловат хӯрад. Спасибо. В принципе, вопросы были в основном про Криштиану, про то, почему он не приехал, про мотивацию, потому что команда уже заняла, да, достаточное количество очков для того, чтобы выйти дальше. И вот про это все были ответы. Вот сейчас ждем интервью. Ёрдамчии сармураббии дастаи Истиқлол Юрий Батуренко ва мудир даста Эҳсони Панҷшанбе оғоз мекунем. Аз сабабе ки сармураббии даста ҳаме сармо хӯрдааст ва ба суолҳои шумо ёрдамчӣ посух медиҳад. Конечно, у нас присутствует волнение небольшое, определенные такие, знаете, предигровые, в общем, волнения и хорошие. Мы прекрасно осознаем, что команда приехала к нам, может быть, одна из лучших команд в этой лиге, да и всего футбола, и поэтому надеемся на хорошую игру, ну и потом у нас здесь болельщиков соберется очень большое количество. Мы не должны их разочаровать. Будет трудно, очень трудно, но ожидаем все-таки мы. Надеемся на лучшее. فکر میکنم فردا یک بازی خیلی خوب خواهد شد. متاسفانه ما شانسی از گروه برآمدن رو از دست دادیم. همچنین دسته النصر رو تبریک میگویم که به مرحله دیگر گذاشت. از فرصت مناسب استفاده بوده همه مخلصان رو فردا به ورزشگاه دعوت میکنیم و حرکت میکنیم که اونها رو خوشحال کنیم. Юрий Михайлович, здравствуйте. Вопросы из Казахстана. Ну, я думаю, все прекрасно понимают, да, почему мы здесь все собрались с других стран. Лично вы сами насколько сильно ждали Криштиану Роналду? Большая такая и ответственность и честь это сыграть с игроком такого уровня, который рождается раз, может быть, 50 лет. И поэтому то, что не приехал, ну не приехал. У них там достаточно таких с различных сборных. Бразилия, Франция, посмотрите, Испания. Может быть, с одной стороны и хорошо, что он не играл, с другой стороны, просто для болельщика было бы лучше, конечно. Что есть, то есть. Федоровский анекдот, радио Хамсадо. Такой вопрос, если это не секрет, конечно же. Ожидается ли на завтрашнем матче ротации в составе, либо же именно вам нужен результат конкретно в завтрашнем матче? Хотелось бы вот это уточнить. Особой ротации у нас не ожидается. Для нас важен результат. Мы хотим победить.
Юрий Михайлович, здрасте еще раз. Поздравляю, прежде всего, истекло с 12-м чемпионством Таджикистана. Потрясающий результат. На следующий год снова в Лигу чемпионов. Вот к вопросу, раз уж, закрывая так тему Роналду, я понимаю, все ради этого, собственно, приехали, ну и, конечно же, посмотреть на других, но раз его не будет, но план наверняка готовился под него, наверняка какое-то решение было найдено. Вот, например, спартаковские фанаты вспоминают, как Василий Кульков в свое время нейтрализовал Марадону. Вот, а можете какой-то вот план, какие-то карты, хотя бы часть раскрыть, как готовились к Роналду, кто должен был его нейтрализовать, кто с ним должен играть, может быть, персонально, и, соответственно, раз уж его не будет, то, соответственно, можно и какие-то карты раскрыть, если, конечно, это возможно. В котором я тоже присутствовал, я вот Иксону рассказывал, тогда нейтрализовали, знаете, как тот был великий футболист, и этот великий футболист. Вот к этому мы тоже готовились в игре, там, в гостях у них, и в итоге он все равно забил. Знаете, гений футбола, он в том, что он непредсказуемый, можно готовиться, игрока готовится, и все, но его гений в какой-то момент сыграет. Ведь он редко, когда уходит с поля без забитого гола, а пытались, наверное, кроме нас, наверное, есть более великий тренер, и ни у кого ничего не получается. 800 мячей забить, я даже не представляю, что это в хоккее не могут забить столько. Так что, как бы мы ни готовились, я не могу ответить на ваш вопрос, что можно ли вообще подготовиться к этому. У него, он гений. Вопрос о том, что, учитывая, что Аль-Насср уже досрочно выполнил свою задачу и Сокол тоже уже претендует, к сожалению, на выход из группы, уравняются ли шансы завтрашнего матча, да, что Аль-Насср фаворит завтрашнего матча, учитывая то, что еще Роналду завтра не приедет? Тем более, я думаю, у нас есть определенное преимущество в домашней игре. Другое дело, что, может быть, у них немножко больше умения, но желание с нашей стороны должно быть запредельным. Мы играем перед своими болельщиками. Хотел бы как раз таки обратиться к болельщикам. Приехал Роналдо, не приехал, но прийти на эту игру, я думаю, всем стоит. Это игроки различных сборных. Потом это поддержка, которую мы просто ожидаем от наших болельщиков. От всех болельщиков, которые сюда приехали. Заранее спасибо. در ورزشگاه انتظار هستیم مخلصای تاجیکستان یکی از مخلصای بهترین در جهان می‌باشند. Спасибо и удачи вам в завтрашнем матче. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Thank you.